लिख दे की गुरनाम कथावा नेरे गुण ते सरगण तू तेरा केड़ा नाम ते आवा नेरे गुण ते सरगण तू तेरा केड़ा नाम ते आवा नेरे गुण ते सरगण तू तेरा केड़ा नाम ते आवा। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै अत सत्कार जोग राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान चवर छतर तखत दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत सब तो पहला जथे की हाजरी प्रवान करते हुए कुछ कहण दे काबिल बनाओ धन्नवादी बनाउंदियां फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ दोवें हथ जोड़ के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की साध संगत सब तो पहला जिहड़ियां संगतां इन्हां अस्थानां उत्ते लंबे समय तो जुड़ बैठियां ने उन्हां संगतां दे चरनां विच नमस्कार है क्योंकि साडे वर्गे रागी ढाडी भी कदे कदे हाजरी भरदे ने पर आप संगतां लंबे समय तो जुड़ बैठे हो एक कौमी कारज नूं लैके इस करके आप संगत दे चरनां विच नमस्कार है। सो गुरु की साध संगत गुरु पातशाह जी ने ये जीवन दियां अमोलक घड़ियां सफलियां करन दा मौका बख्शिश कीता है। असीं बंदना रूप दे विच कविता सरवण कीती है निर्गुण ते सरगुण तू तेरा केड़ा नाम ते आवां उस अकाल पुरख दे जिहड़े दो रूपां नूं बयान किया गया है निर्गुण स्वरूप ते सरगुण स्वरूप। सरगुण स्वरूप वो है जिहड़ा साडे सारियां दे विच वरत रिहा है जिहड़ा साडे भैण भरा दे विच है साडे माता पिता दे विच है दोस्तां मित्रां दे विच है। असीं उस मालक दे इस स्वरूप दा आदर मान करना है सत्कार करना है ते जिहड़ा निर्गुण स्वरूप है जिसनूं असीं वेख नहीं सकदे जिहड़ा घट घट दे विच समाया होया है उस मालक नूं असीं सिमरना है सवास सवास चेते करना है। सो गुरु पातशाह जी ने सानू जिथे बंदगी दे राह वल तोड़िया है जिथे सानू उस अकाल पुरख दे मिलाप दे रही उस नूं सवास सवास सिमरन दे दा राह दस्सिया है उत्थे ही गुरु पातशाह जी ने सानू भगती दे नाल नाल शक्ति रूपी जिहड़ी शमशीर है वह भी बख्शिश कर दिती। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां जिहड़ी एक भगती दी प्रतीक है ते दूसरी शक्ति दी प्रतीक है। खालसे नूं गुरु पातशाह जी ने इस काबल बना दिता ऐसी स्पिरिट भर दिती कि खालसा जबर जुल्म दा टाकरा करन तो कदे भी पिछे ना हटिया। फिर जिहड़े मालक ने मीरी पीरी दियां तलवारां धारण कीतियां अगे चल के उसे दे पोतरे गुरु गोबिंद साहिब जी ने दो धारा खंडा चुक लिया। उन्होंने अमृत जिहड़ा खालसे नूं छका के अमृत दी दात प्रदान करके खालसे नूं एक वखरा रूप दे दिता है। हुण गुरु पातशाह जी दे भगती ते शक्ति इन्हां दोनों सिद्धांतां उत्ते खालसा चलिया ते जिस प्रकार गुरु पातशाह जी ने अपने जीवन दे विच सानू प्रैक्टिकल करके विखाया है तन मन काट काट सब अर्पी बिच अग्नि आप जलाई गुरु पातशाह जी ने वो प्रैक्टिकल कर विखाया अगे उसे सिद्धांत उत्ते गुरु का खालसा चलिया है। गुरु की साध संगत शहादत का अर्थ ये नहीं है कि कोई घटना साडी जिंदगी दे विच आई ते दुख दे के चली गई इस दा संबंध खालसे दी जिंदगी दे नाल जुड़िया होया है। सो गुरु के खालसे ने गुरु पातशाह जी दे इतिहास तो गुरबाणी तो सिक्ख्या लईए जीवन जीउण दी जाच प्राप्त कर लईए फिर इस खालसे ने धर्म नूं अपनी जान तो वध प्यारा दस्सिया है। समय समय उत्ते खालसे ने अपनी शहादत दे के इस सिक्खी दे बूटे नूं अपने खून दे नाल सिंजिया है। सो गुरु की साध संगत गल उस समय दी करन लगे जिस प्रकार के समय समय उत्ते गुरु क्या सिखां ने शहादतां प्राप्त कीतियां इस कौम दे लई इस धर्म दे लई उन्होंने सच दे राह उत्ते चल के अपना आपा कुर्बान कर दिता। सो उन्हां समूह सिंघां शहीदां ने एक सांझा सुपना वेख्या है ਉਹ सुपना सी खालसा राज दा। ਇਹ सुपना उस समय पूरा होया
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਣੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈਂ ਕਾਲਾ ਬੱਗੇ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਐਸੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਗਲਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਉਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਏ, ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਰਾ, ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਰਾ, ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਰਾ, ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਰਾ। ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਾ ਠੋਕੀ ਛਾਤੀ, ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਹਚਣ ਕਚਵਾਤੀ, ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਹਚਣ ਕਚਵਾਤੀ। ਹਵਾ ਲੱਗਦੇ ਸੁਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆੜਾ, ਹਵਾ ਲੱਗਦੇ ਸੁਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆੜਾ, ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਰਾ, ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਰਾ। ਚਾੜੀ ਫੌਜ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਬੈਗਿਣਤ ਅਥਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ
दी कर देऊं तबाही। विशर वांगू मारदा दुश्मन पंकारा, विशर वांगू मारदा दुश्मन पंकारा। चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा, चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा। इतना ही लहर तो फौजां ने मोड़े, सिंह किले विच दिस रहे गिणती विच थोड़े। सिंह किले विच दिस रहे गिणती विच थोड़े। मिलिया नहीं लाहौर तो हुण तीक हंगारा, मिलिया नहीं लाहौर तो हुण तीक हंगारा। चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा, चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा। दुश्मना मारिया जद बाली जोड़ी, काफी पाड़ा पै गया चौथी कंध तोड़ी। काफी पाड़ा पै गया चौथी कंध तोड़ी। अंदर दाखल होण दा फिर भी डर पारा, अंदर दाखल होण दा फिर भी डर पारा। चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा, चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा। उधर सूरज छिप गया हो रहा अंधेरा, बिल्लू दीवाने जानदा नहीं पैंदा जेरा। बिल्लू दीवाने जानदा नहीं पैंदा जेरा। दिता नहीं तूफान जी कोई चलन चारा, दिता नहीं तूफान जी कोई चलन चारा। चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा, चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा, चढ़िया है जमरोद नू टिड्डी दल पारा। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਫ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਿਜਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵਰਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 12 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪਸੌਰ ਵਿਖੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾ ਬੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੀ ਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਏ, ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਏ, ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਏ,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ 1/4 ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਜ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸਾਰਨਾ ਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਲਈ ਏ ਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਖਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਸੀਸੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਤਲੀਏ ਜਾਨ ਟਿਕਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਤੋੜਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਤੋੜਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੜਾਈ। ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਭਰੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪਾੜਾ। ਭਰੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪਾੜਾ। ਰੱਖੋ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪਰ ਨਾ ਢੇਰੀ ਢਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਹਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਪਾਰਾ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ। ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਚ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਜਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਤੰਦ ਚਲਾਵੋ ਬੋਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਠੰਡਾ। ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ। ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ। ਅਣਖੀ ਆਬਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਜਾਨਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ।
कोई इकलौता गुरु का सिख उठे ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੂ ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੀਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਡੋਲਾ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਉਲੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਬਰਾਤੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 70 ਬਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਖਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਸੇਵਾਏ ਜੋ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਸੇਵਾਏ ਜੋ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਚਾਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਚਾਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੀਝ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਸੇਵਾਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਸੇਵਾਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿ ਪੀੜ ਖਾਲਸਾ।
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਆਫਤ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਪਈ ਪਈ ਪੀੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਆਫਤ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਪਈ ਉਹ ਪਈ ਪੀੜ ਖਾਲਸਾ ਤਾਣੀ ਰੱਖੋ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀਆਂ ਲੋੜ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਟਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਡਟੇ ਰਹੋ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਿਓ ਨ ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਹਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਫਲ ਪਰਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਖੂਨੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਰਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਿੱਲੂ ਤੇ دیਵਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਲੱਜ ਰੱਖਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਚਾਉ ਬੇ ਤੂਫਾਨ ਬਿੱਲਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਚਾਉ ਬੇ ਤੂਫਾਨ ਬਿੱਲਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਬੜ ਪੱਗ ਛੱਤੇ ਅਲ ਬੇਲੇ ਆਕੜੀ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਏ ਜੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਖਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਫਰਿਆਦਣਾ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ 12 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਸ਼ੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲੀ ਉੱਤਰ ਆਈ ਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਕਵੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਦਿਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੇਰ ਕਰੀ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਤੂੰ ਬਰਖੁਰਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ। ਤੇ ਕੰਦਾਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਚੜਿਆ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਨੂੰ ਹੈ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਨੂੰ ਹੈ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਜੂੰਝਦੇ ਟਿੱਡੀ ਡਲ ਪਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰਖਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਸ਼ਾਹੀ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਵਾਹੀ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਵਾਹੀ। ਬਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਨਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋਦਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾ ਠੰਡਾ, ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਲਵੇਲਿਆ ਇਹ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ, ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਲਵੇਲਿਆ ਇਹ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਵ ਪਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਮਰਾਦ ਦੇ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰਾ।
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਵੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਲਾਮ, ਅਹਿਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਛਾਉਣੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਘਟਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲੀ ਉਤਰ ਆਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੈਦ, ਕੁਝ ਹਕੀਮ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਵਾਂ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਕਿਆ ਜਾਣਈ, ਕੜਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੈਦ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੈਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਵੈਦਾ ਨਵਜ਼ ਤੂੰ,
ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ। ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਆਈ ਚਿੱਠੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਔਕੜ ਕਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਠੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਔਕੜ ਕਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਠੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਪੁੱਜ ਕੇ ਡਾਡੀ, ਵੈਰੀ ਪਿਆ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅਣਖ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਪਿਆ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅਣਖ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚਾ ਡੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੈਦ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੈਦ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਮੌਕਾ ਤਾਣਿਆ ਬੈਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ। ਪਿੰਡਾ ਤਪਦਾ ਚੜੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਵੈਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਟਣਾ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਮੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਟਣਾ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਮੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛਪੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ। ਸਤਨੇ ਕੰਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗ ਮੌਤ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਿੱਲੂ ਸਣੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਬਿਲਾਇਲ ਵੇਲੇ, ਬਿੱਲੂ ਸਣੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਬਿਲਾਇਲ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਜੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਵਜ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇਰਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਦੜ ਮਚ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਜਰਨੈਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈਏ।
ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦਾ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਮੀ ਖਾਨਾ, ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੇ ਕਲਮ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਪੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਪੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 5000 ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਤਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, 3 ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਆਣ ਅਚਾਨਕ ਕਰਿਆ ਹੈ। 3 ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਆਣ ਅਚਾਨਕ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। 4 ਚਪੇਰੇ ਪਸਦੜ ਮੱਚੀ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਬਗਿਆੜ ਬੜੇ। ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਬਗਿਆੜ ਬੜੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਖਲਪਾੜਾ ਬੰਗਰ, ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਖਲਪਾੜਾ ਬੰਗਰ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਗਰਜੀਆਂ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੂਫਾਨ ਬਿਲਿਆ ਮੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਹੋਗੀ ਫੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਹੋਗੀ ਫੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ
ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾ ਕਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੈਲਾ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1 ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ ਏ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਏ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਖੈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦर्रा ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਕਈ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਘੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ। ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਦੋਸਤੀ ਲੱਜਪਾਲ ਕੋੜਿਆ, ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਦੋਸਤੀ ਲੱਜਪਾਲ ਕੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੰਤਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰ ਕੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੰਤਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰ ਕੋੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਕੰਢੀ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਕੰਢੀ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਲੀਆ। ਅੱਖ ਪਲ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਚਾਹਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਵੇ ਦੇਰ ਤੂੰ, ਅੱਖ ਪਲ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਚਾਹਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਵੇ ਦੇਰ ਤੂੰ। ਛਾਤੀ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਬੂਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਕੇਰ ਤੂੰ,
छाती मेरी उत्ते बूथ रख रख के अथरू न केर तू। जानदा हां तेरे दिल बिच कितना मेरा प्यार बेलिया, जानदा हां तेरे दिल बिच कितना मेरा प्यार बेलिया। मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया, मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया। आवे जदों घड़ी पुरखी अकाल दी पगड़ी ना लंघदी, आवे जदों घड़ी पुरखी अकाल दी पगड़ी ना लंघदी। खालसे नू देनी है वधाई मैं अज जित्ती होई जंग दी, खालसे नू देनी है वधाई मैं अज जित्ती होई जंग दी। नीच लम्मा मैं बेशक अखियां जान सार बेलिया, मीच लम्मा मैं बेशक अखियां जान सार बेलिया। मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया, मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया। होया कि जे मेरे वज गईयां गोलियां ते मैं कैल हो गया, होया कि जे मेरे वज गईयां गोलियां ते मैं कैल हो गया। वैरी तानी कहणगे फरार जंग चों जरनैल हो गया, वैरी तानी कहणगे फरार जंग चों जरनैल हो गया। सिर मेरे उत्ते होर किसे गल दा नहीं भार बेलिया, सिर मेरे उत्ते होर किसे गल दा नहीं ओ भार बेलिया। मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया, मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया। करना मालूम मदद ना अपनी ओ कद सरकार जी, करना मालूम मदद ना अपनी कद सरकार जी। मैनू चिट्ठी में लगे तूफान बिलिया ओ लिख जथेदार दी, मैनू चिट्ठी में लगी तूफान बिलिया ओ लिख जथेदार दी। एहो गल दिल नू हलूण दी पाई मेरे यार वेलिया, एहो गल दिल नू हलूण दी पाई मेरे यार बेलिया। मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया, मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया, मैनू तू पचा दे जमरोद दे किले एक बार बेलिया। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਾਈਓ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਬੀਸਰੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ 31 ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुमरी कृपा मह सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंता, सगल समगरी सूतर तारी। तुम ते हो सुआज्ञाकारी, तुमरी गात मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको विघ्न कौ लागा, जाके प्रभाग अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लय ध्याए। फिर अंगत गुर तो अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आया जे डिठे, सब दुख जाए। देग बहादुर सिमरिया, घर नौ निधि आवे धाए। सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी, सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दार दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां, 4 मुक्तियां हाठियां जपियां तपियां। जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई ते गवाही दे के औंडेठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीह दिते। बंद बंद घटाए खोपड़ियां लोहाइयां। चरखड़ियां दे जड़े तन आरियां नाल चराए। गुरद्वारियां ने कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ के संग निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां तख्तां दे सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछे आ रिहायत।
ਦੇਗ ਤੈਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਟਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਰੱਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਜੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਲਿਆ ਚਲਿਆ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਦੋਗ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में लेह राज करेगा खालसा आकी रह ना कोय खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होय वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सौतरे पार जो शरदा कर सेवंद गुर पार उतारन हार जो शरदा कर सेवंद गुर पार उतारन हार बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਹਟ ਭਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਲਿਆਵੈ। ਅੱਗੋ ਦੇਖੈ ਪਿਛੋ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਹਾ ਛਪਾਵੈ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਾਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਉਂਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਰਹਾਉ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਅਭਮਾਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਗੁਰ ਸਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਜਿਸ ਸਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ।
ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 666 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਜਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਤੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਬ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਕਰ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਟੇਕ ਸਾਡੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਖੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 1 ਕਿੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਚਾਹੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਲਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, 35 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, 65-70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ।
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਗਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਥੋਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ, ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 5.5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ NSA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਲ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ? ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਇਆ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਰਖੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਰੇ ਨਹੀਂ ਡਲਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਬ ਕੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਥੀ ਫੜ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸੋ, ਆਪ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਚੰਗਾ ਚਾਹੋ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਝਦੇ ਦੀਪਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਗਾਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਲਖ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਥੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋਥੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਥੋਥੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਥੋਥੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ, ਥੋਥੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਥੋਥੋਂ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਥੋਥੋਂ। ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਸੀ?
ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰਜੀਤ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਸੁੰਨਸਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਹ 400 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਹ 400 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਠ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 15 ਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਖਬੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਖਬੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਚੁਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਜੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ, ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਟਾਰ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਟਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਟਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 35 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾਗਾ, ਮਾਲਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੀਂਦੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਉਹ ਚਾਹੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਆਪ ਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦੇ ਕਿੱਦੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦੇ ਕਿੱਦੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿਆਰ ਥਵਾਕ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਥਵਾਕ ਏਕਤਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 5-5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਚੱਕਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ।
ਵਾਰਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਫੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਬਣ ਕੇ ਮੋਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦੀ ਸੰਗ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦੀ ਸੰਗ ਬਣ ਕੇ ਗੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਵੇ 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 ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਲੜਾਏਗਾ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਟੈਂਕ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਛੇੜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਉਧੇੜ ਟੈਂਕ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਆ ਥੋੜੀ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਠੋਕਤੀ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਟੁੱਪ ਗਿਆ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਜੁੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਗਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਮੱਚਦੇ ਟੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਣਖ ਤੇ ਆ ਜਵੇ ਕੀਂਦਰਾ ਚੱਕੀ ਅਡਵੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਣਖ ਤੇ ਆ ਜਵੇ ਕੀਂਦਰਾ ਤੇਰੀ ਅਡਵੈਰ ਸਿਗਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੋਹਾਰੋ ਹਾਣੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦੋਹਾਰੋ ਹਾਣੀ ਉਹ ਰਲ ਜਵਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰਦਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣੀ ਉਹ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਏ ਸਿੱਖਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗਲੀ ਚਰਖੜੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਚਰਖੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘੜਾ ਸੋਹਣੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁਣੀਦਾ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣਾ ਮੂਰੇ ਅੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੱਖ ਰਕਾਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸੇ ਕੋੜੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਓਏ ਹੱਥ ਬੁਲਾਦੀ ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰ ਦੂੰ ਦੋ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੜਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਵਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰੇ ਲਾਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਘੁੰਮੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਔਖਾ ਔਖਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੀ ਘੋਟੂ ਸੰਗੀ ਆ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ
ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਨੰਗੂ ਗਾਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ